يقول رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتكبير. الحمد لله العلي الوحيد العالم القدير ولي المجد. وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه أكلة ثانية سميتها فريدة البرية. لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. فيك علما إن تريد أن تلتفي لأنها بزبدات الفن تفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر زلني. أقسم حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستهالة ثم جواز ثالث الأقسام فافهم لتلذة الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي الفريق أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. وأنزل في حق رسل الله عليهم تحية الإله. والواجب العقلي ما لم يقبل الاتفاق في ذاته فاقتهلي. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول. وكل أمر قابل للاتفاق ولثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم بغير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير. حدوثه وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فانتبهي. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. وينقدم بالذات فلم والبقاء قيامه بنفسه لتتقى مخالف للغير ودنيا في ذات أو صفاته العالية. التدبير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يكن بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقول بالقوات المتعدي فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بهلك حدوثه وهو محال فاستحيل. لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي. فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي. منزه عن الخلود والجهة والاتصال الانفصال والصفا. ثم المعاني سبعة للغاية علمه المحيط بالأشياء. حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بضده قد أمر فالقصد والأمر فترة النرى. وقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار. فهو الإله الفعيل المختار. وواجب تعريف بصفاته حتما دواما ما عدا الحياة. فالعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها. قد وزن بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يرى. وكلها قديمة بالذات لأنها ليست في عين ذاتي. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة. فاعلم لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا. وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها. والواحد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر.
جائز في حقه الإجال وتقوى الإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب على إله قد أسأل الأدب وتلقاه برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز من عقلي وقد أتى فيه دليل نقلي وسب جميع الرسل بالأمانة والسلم والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء بشيري من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكري بالأدب ترفع بهذا ذكري على رطب وغلب الخوف على رجائي وسلم لك بلا تنائي وجدد توبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كتسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام من أسار والفكر والذكر على دوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأوائل تتقي معالي من كمال وكل بذل ربي لا تقاني عنك بقطع ولا تحريم من سرك لبها المزيل للأعمال ذكر يا رحيم الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه الأكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qila ay wa qala ba'dul ulama'i wa qala ba'dul ulama'i dan telah berkata oleh sebahagian daripada ulama an-nashru tu ialah ihya'ullahil mauta min kuburihim ba'da adamiha bil kulliyati ma'ada ajabat dzanabi. Itu dah. Jadi masih lagi duduk dalam bahasa an-nashru. Apa an-nashru? Iaitu al-ba'thu, dibangkitkan kembali daripada kubur masing-masing. Jadi maksud dengan kata al-ba'thu tu ialah al-murad wal muradu bil ba'thi
ihya'ullahil mauta, menghiduplah Allah Ta'ala akan orang yang mati, min kuburihim, daripada kubur-kubur mereka itu, al-mauta, bila tu ba'da jam'i ajza'ihim al-asliyati, kemudian daripada dihipungkan segala juzuk-juzuk tubuh badan mereka itu al-maut tadi yang asal. Jadi hak asal tu dengan makna al-baqa'u min awalil umri ila akhirih. Nah, gitu kita tabik dah. Al-asliyatu hiya allati min sya'niha al-baqa'u min awalil umri ila akhirih. Tu juzuk-juzuk tubuh badan yang asal tu dengan maknanya ialah dari kelakuannya tubuh badan yang asal tu kekal daripada mula umur hingga akhir umur. Ini sebagai ihtirazun, wa hadza ihtirazun, dan ini kata al-asliyah ni kait dengan juzuk-juzuk tubuh badan yang asliyah ni, ia kait lil ihtiraz, dia panggil kait sebagai nak menjagai. Ihtirazun anil ajza'il fadliyati, daripada segala juzuk-juzuk tubuh badan yang bahasa lebih, al-hasilati bitaghadhi, yang hasil tubuh badan yang lebih itu daripada pertumbuhan badan lah. Taghadhi makna tumbuh besar tu. Nah. Macam kuku, rambut, itu tidaklah orang panggil bakit sekali daripada sejak dia mula hidup. Macam mana rambut kukunya. Nah, cakap nak ketik pula, nak cari ngacik kuku akhirat pula tak jumpa pula-pulanya. Nah, itu maknanya dikait dengan asliyah tu sebagai nak menjagai daripada juzuk-juzuk hak fadliyah, hak lebih, hasil daripada at-taghadhi, apa tadi, ketumbuhan ke nyakit pula pertumbuhan badan, gitu. Perkembangan hormon badan kita ni. Lagu mananya bi ayyajma'ahallahu ta'ala, dengan sekira-kira bahawa menghimpunglah akan dia juzuk-juzuk tu oleh Allah Ta'ala ba'da tafarruqiha, kemudian daripada bercerainya juzuk-juzuk tu badan. Kalau gitu wakilah hari ininya waqala ba'dul ulama, kata setengah daripada ulama pula, makna dengan ba'su tu ialah ihya Allah, ambil situlah antah berkata ba'da tadi tu. Antah berkata ba'da belakang tu. Maknanya ihya Allahil mauta, menghiduplah Allah Ta'ala akan orang mati tu min kuburihim, daripada kubur mereka itu, ba'da adamiha, kemudian daripada ketiadaannya. Nah, tak ada tu bil kulliyati, dengan secara menyeluruh, tak ada habis dah. Korok gapo habis, segala tak ada habis. Tu makan ulat dalam kubur lah. Tapi tak ada tu pun istisna. Apa? Ya. Tu ma ada ajbaz zanabi, barang yang selain daripada ajbuz zana. Nah, ma ada ajbaz zanabi, barang yang selain daripada ajbuz zana. Tu ajbuz zana ni satu tulang sulbi dia panggil. Nah, izamu kal khardalati fil us'usi. Tu tulang seumpama khardalah, apa khardal, halus lah, kecil lah. Nah, khirdalah ke khardalah, kal khardalati, apa kal khardalati, khardalah ke khirdalah deh, halus ni bahasa orang panggil apa, supa dengan zarah ke lebih kurang, tapi dia besar sikit pada tu. Min khardalin, khardalah, betul. Kal khardalati, seperti khardalah, yang halus cek itu. Tulang yang seumpama dengan khardalah. Fil us'usi, apa fil us'usi tu? Itu orang panggil ajbuz zanak ni, orang panggil bahasa kita kata tulang sulbi lah. Nah, tulang sulbi halus kecil lah.
Jadi ajbuz zana ni salah satu daripada perkara-perkara yang termasuk dalam mustathnayat, dia panggil perkara-perkara yang dikecualikan daripada binasa. Nah, tu selain daripada hari itunya la taqulul ardu jisman lin nabi wala li'alimi wa syahidi qatlil mu'tara wala liqari'i qur'anin wa muhtasab adzanihi li ilahi mujral falak. Nah, itunya yang bicara syair hak dalam hari itunya dia nyata kata orang panggil tubuh-tubuh badan orang-orang yang tidak dimakan oleh bumi. Nah, selain daripada tu juga hak kekal. Nah, selain daripada tu juga hak kekal, termasuk dengan qalam, lauh mahfuz, kursi, arash, syurga, neraka, itu pun tak binasa tu ketika mana ditiupkan sagakala. Yang pertama, termasuk juga yang tidak binasa ialah ajbuz zana. Tu boleh kita buka lagi kitab Faridatul Faraid tu. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain tu yang nyatakan dengan secara tertib bilangnya dia tu. Senang. Ada 10 perkara kalau tak silap. Perkara-perkara hak dikecualikan daripada binasa. Salah satunya ialah ajbuz zana. Itu tulis sulbi kita ni. Tu tak binasa tu. Maka kerana apa Tuhan perkekal? Wa fi baqaihi asrarun la ya'lamuha illallahu. Begitulah. Itu kata Subai. Kata Syekh Subai dalam mensyarah ke orang panggil ajbuz zana, dalam kata guru dia Kharidah Bahiyah ni, Syekh Ahmad Dardi, dia kata apa? Wa fi baqaihi, dan dalam kekal, dan wa fi baqaihi, dan pada memperkekalkan akan dia akan ajbuz zana ni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memperkekalkan ajbuz zana ni asrarun, ialah beberapa rahasia, la ya'lamuha, yang tidak mengetahuilah akan dia rahasia tu illallahu, melainkan Allah Ta'ala juga yang maha mengetahui. Kenapa kau Allah Ta'ala tidak membinasakan ajbuz zana? Ini kita menjalani di atas wakilah lah. Tu kalau kita menjalani di atas hak mula-mula, tubuh badan tu ada lagi juzuk-juzuk dia. Nak tulang-tulang belulai berapa, termasuk ajbuz zana juga. Di atas pendapat yang kedua, hacul buah habis dah, melainkan ajbuz zana ya. Tak hacul. Ma ada ajbuz zanabi, barang yang selain daripada ajbuz zana. Jadi ajbuz zana ni tak hacul dia. Masuk daripada perkara-perkara mustasnayat yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala daripada binasa. Dengan makna bakok aradi. Bakok aridi, bakok aridi. Mana bakok yang baru datang dengan makna diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Bukan bakok zati, bukan. Tu. Fa innahu, maka bahawasanya ajbaz zana tadi tu, la yu'damu, tidak dibinasakan. Tidak diketiadakan, makna tidak dibinasakan. Mana ajbuz zana ni tak ada lah. Kalau orang tu gali kubur kau, kita tengok lagi, ada ajbuz zana. Kalau hajur habis dah, selain daripada tu, pastilah tulis sulbi ajbuz zana ni kekal ada. Tu. Apa rahasianya? Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahui. Kenapa kau Allah Ta'ala tidak membinasakan ajbuz zana, tulis sulbi kita ni. Wakila, dan kata setengah ulama, wakila ay waqala ba'dul ulama'i, dan telah berkata oleh sebahagian ulama pula, huwa, ialah al-ba'thu tu, bangkit tadi tu, an-nashru tadi tu, boleh klik belakang lah tu, an-nashru pun boleh, al-ba'thu pun boleh. Bangkit balik daripada kubur tu ialah dengan makna al-ikhraju minal kuburi, memperkeluarlah oleh Allah Ta'ala lah. Maknanya Allah Ta'ala memperkeluarkan minal kuburi, daripada kubur, yang ni manusia tu daripada kubur. Bila tu ba'da ihya'i, kemudian daripada hidup dulu. Mana duduk dalam kubur tu hidup dulu. Tu kemudiannya tu gali sendirilah. Ni bangkit balik, keluar daripada kubur. Al-ikhraju minal kuburi ba'dal ihya'i, memperkeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mayat-mayat ni daripada kubur-kubur, ba'dal ihya'i, kemudian daripada dihidupkan dulu. Bukan kata tu hipu-hipu habis tu barulah berhidup. Tubik dah daripada kubur dah. Tu khilaf lah tu. Lagu mana tu? Menghidupkan tu ba'dal ihya'i biraddir ruhi fihi,
dengan mengembalikan ruh tu pada jasad. Fihi fil jasadi. Nah, itulah. Maka wajiblah kita beriman pada Allah Ta'ala bahawasanya bila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka kita ni akan bangkit bukan hanya dengan ruh, bahkan dengan segala jasad-jasad kita. Jadi kalau ada orang yang tikak kata bangkit itu akhirat hanya dengan ruh saja, itu kufur. Nah, akidah tu jatuh kafir. Kenapa? Itu i'tiqad fuq falasifah. Bi thalathatin kafaral falasifatul aida idza ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Nah, wa hasyrun li ajsadin, dihasyar, dihimpunkan kita tu bi ajsadin, dengan jasad-jasad. Wa kanat, padahal dahulunya belum daripada dihimpun ke kita ni, maitah, kita tu ialah mayit, bangkai dalam kubur. Situ. Wasirati. Tuh. Tuh. Wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi wath thawabi wan nashri was sirati. Masih lagi orang panggil wajib kita mukallafnya beriman, membenarkan dalam hati kita, terima bulat-bulat dalam hati kita as-sirati. Nah, dengan apa barang yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal perkara yang ghaibiyah, perkara yang tidak dinampakkan dengan mata kepala, hanya wajib didengarkan daripada khabar Rasul. Satu daripadanya as-sirati ila sirat. Tuh. Apa sirat? Wahwa, dan ia siratu ni lughatan, dari segi lughah, dari segi bahasanya at-tariqul wabihu, ialah jalan yang terang. Kalau jalan yang tak terang tu tak panggil sirat lah. Nah, jalan yang terang tu orang panggil sirat. Jalan semabur kona-kona dah tu ni, nampak tak nampak jalan macam orang panggil nu, jalan hutan tu. Itu tak panggil sirat lah gitu. Nah. Apa highway lebuh raya pun depan, tu sirat lah tu orang panggil apa? Dari segi lughahnya at-tariqul wadihu, ialah jalan yang terang. Tapi bukan nak makna lughah, bukan nak makna bahasa saja dia tak. Wa syara'an, dan dari segi syarak. Ni hak kita wajib i'tikad ni. Wajib kita kena pegang dalam hati kita, sirat-sirat tu ialah jisrun mamdudun, titian yang dibentangkan, alamat ni jahannama, di atas belakang neraka jahannam. Nah, di atas permukaan neraka jahannam. Tuh. Duduk di mana ke orang panggil? Tuh as-sirat, iaitu jisrun mamdudun, titian. Kita pakai makna titian lah. Kalau kita jambatan kan susah sangat. Nah, tapi ada pakai makna jambatan tu belakang nanti tu ada orang panggil khilaf. Antaranya Al-Qurafi tu dia kata, tidak duk halus gitu ya atas sirat ni. Luah luah. Tu di atas khilaf. Tapi jumhur kata bahawasanya sirat-sirat tu bukan jambatan tapi titian. Mana jisrun mamdudun, nah titian yang dibentangkan, yang dihamparkan, yang dilentangkan, alamat ni jahannama, di atas permukaan neraka jahannam. Neraka jahannam dengan sirat tu duduk di mana? Bainal mauqifi, di antara pada tempat berhimpun, wal jannati, dan syurga. Oleh bahaya tengoklah. Nah, artinya ni pada tempat berhimpun manusia, kemudian ni neraka jahannam, ada titian sirat, kemudian ni syurga. Tu. Di syurga duduk atas, neraka duduk bawah. Tu. Sebab itulah ulama-ulama tasawufnya hidup pegang kata neraka tu ada ni, duduk bawah patak bumi ni. Orang sains panggil graviti kerak bumi hak panas tu. Kalau dia orang tasawuf tu permukaan neraka jahannam tu dah. Nantinya diakak, nanti kiamat diakak naiklah ke atas. Nah, pas syurga duduk atas langit tu. Nah, tu pas warna Nabi naik ke langit nak nampak orang ahli neraka gitu gini tu. Maka tu katanya ulama suratun nar saja. Suratu ahli nar, gambaran ahli neraka dan gambaran neraka tu sendiri. Kerana neraka dia duduk atas langit. Bah, neraka duduk bawah tak bumi. Itu kata dalam kitab tu syarah bagi Isra' Mi'raj bagi Najmuddin Al-Ghaiti Al-Muhaddis. Tu ada syarah dia tu Syekh Nawawi Banten.
Kita duk baca hak Jawi semua lah. Kalau punya Isra' Mi'raj tu Kifayatul Muhta. Nah. Nanti insya-Allah kalau ada masa lah. Ingat nak buat daurah juga. Nak buat daurah kita Qissatul Mi'raj. Nah, tapi punya Isra' Mi'raj lah. Tengok ada ke tak janji. Tak janji. Sebab setakat ni sibuk lah. Kalau pondok siap gapo line dah, boleh lah awak dah. Tak ada duk sekabut mana. Tu. Li'anna jahannama, kenapa kau orang panggil duduk di antara pada mauqif tempat beripu dengan syurga? Sirak tu, ilak pada kata sirak ni. Kalau gitu baina tu takluk pada kata jisrung tadi. Nah, jisrung mamdud. Apa yang titian yang dipanjangkan, yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam tu di antara padang mauqif tempat beripu dengan syurga. Kenapa? Li'anna jahannama, kerana bahawasanya neraka jahannam tu bainahuma, di antara keduanya, ai bainal mauqifi wal jannati. Itu. Jadi apabila neraka jahannam pun duduk di antara mauqif dengan jannah, di antara pada mahsyar dengan tempat dengan syurga, maka kalau gitu jisrun, titian mamdud yang dipanjang, yang dibentangkan di atas permukaan neraka pun duduk di antara kedua tu lah juga. Itulah gitu. Sebutnya tak ada apa sekali itu situ. Tariduhu. Nah, lalu tariduhu. Tu. Tu. Melaluilah. Nah, tariduhu. Melaluilah akan dia akan jisr tadi. Nah, akan titian tadi tu al-mu'minuna, oleh orang-orang beriman, wal kufaru, dan orang-orang kafir pun lalu juga, tak kira. Orang mukmin pun lalu, orang kafir pun lalu. Nah. Tu tariduhu. Nah. Tu. Tu. Lalulah akan dia, akan titian tu oleh orang mukmin, orang kufar, lil mururi alaihi. Tu. Supaya menitilah di atasnya, di atas sirak tadi. Ke mana? Ilal jannati, kepada syurga. Nah, tadi nak pergi ke syurga tu bukan duk senang dak lah. Bukan hore terus pergi masuk tak. Kena meniti di atas titian sirak tu dulu. Di atas jisru mamdud tadi. Nah, titian yang dipanjang, yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Tu adaku minasya'rati, terlebih halus daripada rambut. Nak memperi, nak mensifatkan sirak tu. Lagu mana ke sirak ni? Nah, gambarannya adaku minasya'rati, terlebih haluslah ia daripada rambut. Wa ahaddu, dan terlebih tajam, minas saifi, daripada pedang. Tu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini hak jumhur memperjalani lah. Tapi sini dia kata wa angkarol qarafiyu. Ni yang kita sebut tadi. Wa angkara, dan telah mengingkarilah al-Qarafiyu, oleh Imam Qarafi. Imam Qarafi ia tidak, ia ingkar, dia kata titian sirak tu tidak duk lagu tu, tidak duk kata halus lebih pada rambut, tajam lebih daripada pedang. Kenapa Qarafi ini dia ingkar? Taba'an, kerana mengikutlah ia Qarafi li syaikhihi, bagi gurunya, guru Qarafi. Siapa guru? Syaikhi Qarafi ini Al-Izzi. Itu pada kata syaikhi lah. Al-Izzi ay sultanul ulama, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Itu. Jadi Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, ulama Syafi'iyah. Tapi banyak jugalah pendapat-pendapat dia tu. Kalau dalam bab fiqh tu ikhtiarat dia panggil dah tu ni. Tu pendapat-pendapat yang dia pilih tu menyalahilah akan jumhur ulama Syafi'iyah tu, ada banyak. Kita tengok dalam kitab qawaid dia tu. Setengah daripadanya semaya orang hak tinggal tengah sengaja tak kena qada. Itu menjalani di atas pendapat Abdissalam ni. Ni pula Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam ni, dia engkar kata bahawasanya sirak tu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang.
Lalu mengikutlah akan guru, akan dia ni, akan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam tu oleh anak murid dia. Siapa? Qarafi, oleh Qarafi. Tu maf'ul bagi angkara. Wa angkaral Qarafi taba'an li syaikhihi al-Izzi, dan telah mengingkarilah oleh Syekh Qarafi kerana mengikutlah ia Syekh Qarafi ni bagi gurunya Syekh Qarafi, iaitu Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam Sultanul Ulama. Mengingkari apa? Kaunahu akan keadaannya nyo sirak tu adaqqa minasya'rati, terlebih halus daripada rambut, wa ahadda minas sayfi, dan terlebih tajam daripada pedang. Yang ingkar dia kata. Ada? Dia kata mana ada lagu tu. Ni. Mana ada orang panggil? Tu. Mana ada orang panggil sirak tu terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Tak ada gitu ya. Bahkan muttasi'un, bahkan luah nak orang panggil. Bahkan luah orang panggil sirak ni luah dia ya, muttasi'un luah. Kerana apa luah? 5 kerana barang warada yang telah datang wariklah ia barang tu. Itu hadis lah. Telah datang wariklah ia barang tu, ma barang iaitu hadis, ya dulu yang menunjuklah ia barang ala zalika, atas demikian itu ittasa'a tadi itulah. Atas demikian itu ala zalika ala muttasi'i tadi. Ala zalika di atas demikian itu luah hanya orang panggil. Tu titiah sirak tu luah. Tu. Wal azharu. Kalau gitu berlaku khilaf lah. Setengah ulama katanya sirak tu halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kata setengah ulama, iaitu Syekh Qarafi dengan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, yang kata sirak-sirak tu luah, tidak ada sepik lagu tu. Nanti ni mana ada sepik gitu. Tu. Kalau gitunya berlaku khilaf lah di kalangan ulama. Ulama berlaku khilaf. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Tu dia. Bila berlaku khilaf di kalangan ulama, wal azharu, dan bermula qaul yang terlebih nyatanya. Qaul yang terlebih nyata. Azhar mana terlebih nyata, terlebih zahir. Lagu mana? Annahu, bahawasanya sirak ni, kita tu jatuh hanya tu. Annahu annasirata mukhtalafun fi. Ada lagi tak ada? Ada lagi tak ada tu. Tambah. Mukhtalafun fid dhiqi wattisa'i. Tu dah. Jadi ada dua patah tu hak gugur dalam kitab kita, rabak kita ni. Mukhtalafun fi. Dia tak apa itu guru dah, dia akan kita usah dah. Kita akan kita murah-murah cerita ini. Itu ni. tambah mukhtalafun fi. Wal azhar, dan bermula pendapat yang terlebih nyatanya, terlebih zahir. Mari kita duduk mana? Pendapat yang terlebih zahirnya, dia kata annahu, bahawasanya sirak tu mukhtalafun, berbeza-beza fiddiqi, tu pada sempitnya, walittisa'i, dan pada luahnya. Mula sang ngaji tu baca wal azharu annahu addiq walittisa'u. Bila kita cek lagi kitab baru tahqiq ni, ada jatuh mukhtalafun fiddiqi walittisa'i. Gitu dah. Jadi sirak tu pendapat yang terlebih nyata zahirnya berbeza-beza pada pihak sepik dan luah. Sebab apa tu berbeza-beza? Sirak tu tidak duduk sepik gitu semua, tidak duduk luah. Gitu semua. Ini dengan seolah-olah nak meraih kedua pendapat tadilah. Apa sababiahnya? Biikhtilafil a'mali, dengan sebabnya bersalah-salah segala amalan-amalan manusia. Tu bermaknanya kalau amalan seorang tu spek lah orang panggil jadi sirak tu. Kalau amalan dia luah agak luah lah orang panggil sirak tu. Tu gitu dah.
Ya kira amalan kita seorang. Jadi kalau amalan dia amalan baik, amalan soleh, ikhlas, amalan soleh ni mesti ikhlas. Kalau tak soleh, tak ikhlas, tak soleh apa panggil? Allah soleh, orang tak panggil soleh, soleh pun tidak soleh lah kalau tidak ikhlas. Nah. Jadi kalau dia amal dia baik sungguh dengan Allah Taala, maka ketika tu sirat tu luah. Dia berjalan melenggar gitu. Ni. Dah. Jadi kalau amalan dia tu jahat, nah, amalan toleh, amalan jahat hanya. Apa tak lagi kupu. Nah. Ketika tu sirat tu dia sepik. Sepik iko. Lebih halus sungguh, lebih mantap pedal boleh jadi. Lebih tajam mantap pedal, lebih halus daripada rambut boleh jadi. Kenapa dia kira amal seorang? Dia bukan kira sirat tu sendiri. Nah. Ini pendapat yang azhar, yang terlebih nyatanya. Jadi ada 3 pendapat lah tu. Satunya pendapat mengatakan sirat tu terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada mata pedang. Pendapat yang keduanya kata bahawasanya sirat tu tak begitu. Patut luah sungguh. Luah boleh lalu gedung-gedung yang ramai-ramai boleh. Ada apa sekali. Tu 2 pendapat tu maka dirajahkan orang panggil apa? Mengikut amalan seorang. Kalau amalan dia baik kat luah lah. Kalau amalan dia jahat kat sepik lah. Faham tak? Gitu. Wakila dan dikatakan. Wakila ay waqala ba'dul ulama'i. Dan telah berkata oleh sebahagian ulama. Innal kuffara bahawasanya orang kafir ni la yamurruna alaihi. Tidak lalulah mereka itu kafir ni alaihi ala sirati. Orang kafir ni tak lalu dah atas sirat ni. Kata setengah ulama orang kafir tak ada kena lalu dah atas sirat. Lepas tu lalu ke mana? Bal yu'maru bihim ilan nari. Bahkan diperintah dengan mereka itu kufar ni ilan nari kepada neraka lalu dah. Bila min awalil amri start daripada mula hijau lagi. Ingat kaya melenggar juga atas sirat dah ni. Dak. Bismillah. Dia dak melenggar atas sirat ni. Fok kufar ni tidak dibelenggar atas sirat. Lepas tu start di awal lagi nyenja masuk neraka awal-awal lagi lah. Nyenja sepak masuk neraka oleh mereka lalu dah awal-awal. Bal yu'maru bihim ilan nari min awalil amri. Bahkan diperintahkan dengan mereka itu pokok kupak ni ilan nari kepada neraka min awalil amri mula daripada awal-awal hijau lagi. Itu kata setengah ulama. Khilaf juga lah ni. Wakila dan kata setengah ulama pulaknya. Wakila ay waqala ba'dul ulama'i dan dikata dan berkata oleh sebahagian ulama lain pulaknya. Ba'duhum sebahagian mereka itu kufar. Ba'duhum ay ba'dul kuffari. Sebahagian mereka itu kufar, orang kafir ni yamurru lalu juga atas titik sirat. Wa ba'duhum dan sebahagian mereka itu kufar la. Itu ni. La yamurru lah. Tidak ini tidak lalu. Jadi kata setengah ulama orang kafir ni pakai tak lalu tu dah. Pakai hingga masuk neraka awal hijau lagi. Kata setengah dak. Sebahagian tu lalu, sebahagian hingga masuk neraka lalu. Itu. Berkali hak lalu tu hak berjuru sikit lah tu. Kafir tak apa nak kafir mana ke lagu mana tak tahu lah. Tu kafir juga berkalinya berjuru sikit lalu dulu kot titik sirat wi lambat sikit. Tu hak hingga lalu tu hak jahat dak dah lah kafir jahat pula penata ni. Nada ni. Pakai hinjal lalu masuk neraka begitu ya. Itu kata setengah ulama. Ala kulli halnya neraka lah kalau sebut kata kufar ni kan. Habis itu wal maruna dan bermula orang-orang yang lalu mereka itu alaihi ala sirati ni atas titik sirat ni mukhtalifuna bersalah-salahan berlain-lainan tak sama cara lalu tu tak sama bukan duk sama spesifik selagu senada seia sekata lah kalau tidak duk lalu atas sirat tu tak sama katanya dia tu wal maruna alaihi ala sirati mukhtalifuna bermula orang-orang yang lalu di atasnya di atas sirat tu bersalah-salah tak serupa kelakuan dia. Lagu mana tak serupanya? Faminhum maka setengah mereka itu almarina. Maka setengah mereka itu almari ni, orang yang lalu ni, orang yang lalu di atas tiap-tiap sirat ni, salimun, sejahtera, selamat, sentosa.
Sebab apa sentosa sejahtera selamat bi'amalihi dengan sebab amalannya. Dengan sebab amalan kerana rahmat Allah Taala lah. Dengan sebab amalan kerana rahmat Allah Taala. Tu najin minal wuqu'i, berjaya dia, lepas dia minal wuqu'i, daripada jatuh fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam. Tu setengah daripada orang hak lalu tu hak selamat. Selamat dengan sebab amalan rahmat Allah Taala, dia buat amal soleh, istiqamah berapa semua sekali, lepas dia daripada jatuh dalam lubang api neraka jahannam. Lah kalau gitu orang hak sejahtera tadi tu, orang hak salim, orang hak sejahtera sentosa selamat tu lagu mana? Wahum, dan padahal bermula mereka itu salimu tadi tu. Orang hak selamat tu ala aksamin ay yang qasimu ala aksamin lah, terbahagi di atas beberapa bahagia pula. Bukan cara selamat tu serupa tu laka dah. Lain-lain juga. Lagu mana lain-lain ya? Faminhum, maka setengah mereka itu yang sejahtera tadi tu pula. Setengah daripada mereka itu yang sejahtera ni pula metareh. Assalamualaikum. Ya Azan. Duk ngajar. Budak-budak. Tak apa. Kan? Okey. 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 Dia macam nak apa? Masalah tanah je tak ada masalah ke? Okey. Hello? Hello? Dengar. Dengar. Tak dengar, putus-putus lah Azan. Boleh buat voice suara tak? Nanti saya dengar nanti. Nah? Putus-putus suara. Okey. Buat suara, nanti saya dengar dah. Baik. Mana tak ada? Tu. Kalau gitunya faminhum, maka setengah mereka itu orang hak salim tadi, orang hak selamat sejahtera. Najin, orang hak berjaya tadi tu. Man yajuzuhu, mereka yang melintasilah akan dia sirak kalam hatil basari, sekelip mata. Tu. Tu ada hak jenis lalu ku atas titik sirat tu, kelip mata pun siapa ada syurga. Itu sekelip mata. Tu. Hebatlah tu. Kita nak lagu tu lah, sekelip mata. Tapi wa amam malah tu ni. Berapa kelip mata tak siapa-siapa lagi dek tu. Wa minhum, dan setengah mereka itu saling ni najis ni pula. Man yajuzuhu, mereka yang melampauilah, yang melintasilah, yang melewatilah, yang apa nak boleh lakon tu, yang melepasilah akan dia sirat tu, kal barqi khatifi, seperti kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar apa? Tu. Lambat sikit daripada kelip mata tadi. Ya kilat tu lebih lambat daripada kelip mata. Kelip mata tu cepat. Kelip mata siapa dah? Berapa saat dah tahu? Saat dah apa? Separuh saat tu ni. Tu.
Cepat sangat lah kelip mata ni. Dia kata kelip lama, tak kira. Tu kan kelip je dah orang panggil bengong. Nah, kelip ni gitu kelip. Kalau duk peje lagu tu kan kelip. Nah, kelip ni gitu kelip. Siapa dah? Kalau apa barqi ada apa? Kilap menyambar tu, peti menyambar tu. Itu lambat sikit daripada kelip mata. Gitu dah. Wa minhum, dan setengah daripada najin tadi orang berjaya tadi tu karihil asifi, seperti angin topeng meniup. Nah, angin topeng meniup. Apa? Angin lambat sikit lah tapi laju juga. Mu tengok angin topeng lagu mana. Tengok Netflix lah. Nah, tarik cerita angin topeng boleh tubik tengok. Angin topeng tu lagu mana. Laju jugalah tapi lambat sikit daripada peti menyambar tadi. Wa minhum, dan setengah mereka itu najin orang berjaya melepasi daripada titian sirat ni ialah katairi, seperti tu burung yang terbang. Nah, seperti apa? Burung yang terbang. Nah, itu ni. Seperti burung yang terbang. Tu. Seperti burung terbang. Katairi. Wa minhum, dan setengah daripada lagi orang najin salim ni kajawa disabiqi, seperti kuda yang bergapa ni. Kal jawa disabiqi, mana kuda yang bertanding juara. Sabik ni mana juara dulu depan sekali, itu maknanya. Kal jawa disabiqi, seperti kuda yang juara dalam pertandingan gitu. Kuda yang bertanding dulu dobik kan. Kal jawa disabiki, seperti kuda yang bertanding, mana juara dalam pertandingan, begitu. Wa minhum, dan setengah mereka itu najin saling orang selamat sejahtera berjaya lepas daripada api neraka jahannam dengan meniti di atas titik sirat ni. Tu man yas'a sa'yan, orang yang berlari akan sebagai berlari lah. Orang yang berlari akan sebagai larian, gitu. Tu ya berlari jogging ke guana. Itu. Wa minhum, dan setengah mereka itu lagi mayamshi, orang yang berjalan. Wa minhum, dan setengah mereka itu mayamurru alaihi habwan, mereka yang lalu di atasnya titian sirat habwan, hal keadaan mengakak, merangkak. Nah, habwan tu mana merangkak, hal keadaan merangkak. Nah, wa minhum mayamurru alaihi, dan setengah daripada mereka itu salim najin ni, man mereka yamurru yang lalulah yaman tu alaihi di atasnya sirat habwan, hal keadaan merangkak di atas tiada sirat. Mengakak pun ada tapi selamat siapa juga. Kalau gitu ala qadri tafawutihim, semua tak ada tu. Nah, perbezaan orang panggil apa? Kelakuan seseorang tu berjaya lepas daripada titik sirat tu ala qadri tafawutihim, di atas qadar lebih kuranglah mereka itu salim najin tu fil a'malis salihati, di dalam segala amalan-amalan soleh mereka itu, wal i'radi, dan di dalam berpaling mereka itu anil ma'asi, daripada meninggalkan maksiat. Tu sejauh mana dia beramal soleh dan meninggalkan maksiat, secepat itulah orang panggil dia tu berlari, berjalan atau melintasi di atas titian sirat tersebut. Tu jadi kalau dia tak buat amal soleh, tak berpaling meninggalkan maksiat, kalau gitu beratlah dia di atas titian sirat tu. Itulah maksud kita berbahagianya. Nah, kenapa? Kerana qadar laju cepat, slow lambat seseorang itu melintah di atas titian sirat ala qadri tafawutihim fil a'malis salihati wal i'radi 'anil ma'asi, di atas qadar berlebih kurang mereka itu pada segala amalan-amalan soleh dan berpaling meninggalkan maksiat anil matruk. Nah, kalau gitu fakullu man kana asra'a i'radan anha idza marrat ala khatirihi kana asra'a mururan. Itulah kaedah. Fakullu, maka bermula tiap-tiap man mereka barang siapa kana yang adalah ia asra'a i'radan anha, terlebih laju meninggalkan maksiat.
i'radan, terlebih laju nisbah meninggalkan, terlebih cepat, terlebih laju nisbah meninggalkan daripadanya maksiat. Iza marrat ala khatirihi, apabila lalulah ia di atas kebimbangannya, di atas ketakutannya sirak, kana asra'a mururan, nescaya adalah ia terlebih lajulah ia mantu nisbah lalunya. Jadi siapa-siapa laju tinggal maksiat, lajulah dia orang panggil lalu di atas titia sirak. Ya kira gitu. Bukan orang panggil ni sebuah banyak buat amal soleh dah. Kalau buat amal soleh banyak tapi maksiat duk mengekali, tak taubat. Titik Elio nak buat pula. Itu tak ada kerja tu, gitu. Tu. Gapo? Nyepak. Tu lagu tu. Tu habis. Wa minhum, dan setengah daripada mereka itu. Ni bukan kembali pada saling dah ni. Almarina tadi dah. Wa minhum, dan setengah mereka yang lalu di atas tiada sirat. Tu. Wa minhum, dan setengah mereka itu orang yang lalu di atas tiada sirat ni, man ialah mereka tuhdishuhu. Apa tuhdishuhu ni? Mengaitlah akan dia kalalibuhu, oleh pengait-pengaitnya sirat. Terus setengah daripadanya orang ni dia lalu di atas tiada sirat, tuhdishuhu kalalibuhu. Mereka yang dikaitkan akan dia oleh segala pengait-pengaitnya. Itu. Ada pengait. Pengait tu banyak mana, ya kira banyak mana syahwat hak kita ikut. Keinginan nafsu hak kita ikut, hak kita tak lawan tu, sebanyak mana kita nak kita ikut, tak mujahadah lawan, sebanyak tu kalali. Sebanyak tu lah orang panggil pengait-pengait hak ada di titik sirat tu. Fayaskut tu, bila dah kena kait kaki dengan pengait, fayaskut tu lah maka gugur jatuh lalu ben neraka jahanam. Tapi nya walakin. Kalau gitu wa minhum tadi tu masih lagi najin saling tadi. Silap. Sebabnya walakin ni. Tu walakin, akan tetapinya ya ta'allaku biha. Tu. Bergantunglah seorang man tadi tu biha dengan dia dengan kalalik. Faya'tadilu, maka membetulilah ia, wa yamurru, dan melaluilah ia, wa yujawizuhu, dan melewati melepasilah akan sirat tu, ba'da awamin, kemudian daripada beberapa masa tu rasanya. Dulu beberapa kaum boleh, beberapa masa boleh rasanya. Awamin, beberapa kaum boleh. Tak tahu lah, masa dobit dua babo sebut. Ba'da awamin beberapa kaum. Ni duk syarah kan. Ba'da awamin beberapa masa. Aku tulis dua-dua lalu dah. Malah nak cari kaum awam tu apa? Tu. Mananya orang hak paling akhir lah ni. Mana ada juga orang hak paling akhirnya yang lalu tu. Atas titik sirat, kena kait. Nak terjatuh lubang neraka dah. Walakin, walakin tak boleh jatuh lagi. Nak jatuh tadi. Tu fayaskutu gugur jatuh melebok masuk neraka, tapi walakin. Tak boleh jatuh lagi walakin. Ya ta'allaku biha. Dia bergantung dengan dia dengan kalalik. Faya'tadilu, maka bangun betul lah dia, membetulilah ia, bangun betul. Faya'tadilu ni bangun balik, membetuli balik. Wa yamurru, dan melalui balik. Wa yujawizuhu, dan melewati melepasilah akan dia sirat, ba'da awamin, kemudian daripada beberapa kaum, beberapa masa. Maknanya lepas orang lain masuk dah tu, dia tu barulah siapa. Dia kena kait, jatuh pula, pegang tokak pula. Bakit balik, merakak pula pergi. Tu tengok. Tu semua tu ala qadri tafawutihim fil a'mali salihah wal i'radi 'anil ma'asi lah. Di atas qadar berlebih kurang kita ni pada beramal soleh, dan yang paling pentingnya berpaling meninggalkan maksiat. Itu paling penting sekali nak berjaya ni. Jadi sebab tu kalau maksiat kita tu banyak, maka banyaklah pengait-pengait dia je. Gitu. Tapi akhirnya berjaya jugalah siapa. Tu wa minhum tadi tu salim najin lagi dah.
Wa minhum sini barulah masuk al-marina tadi. Wa minhum dan setengah mereka itu al-maruna alaihi tadi tu. Nah, al-marina alaihi. Orang yang melalui di atas titian sirat tu ghairus salimi. Orang yang tidak sejahtera, tidak sentosa, tidak selamat. Pas tak selamat lagu mana? Bal yaskutu wa kayatuh belebok finari dalam api neraka jahannam, neraka jahannam. Nah, bal yaskutu finari jahannam. Boh ke jatuh gugur belebok masuk finari jahannam, dalam neraka jahannam. Kalau gitu orang ghairus salimi ni pun tu banyak juga kelakuan dia. Berbeza-beza juga. Wahum padahal mereka itu ghairus saling ni mutafawituna aidan. Aidan apa? Kama tafawuti salimi fil a'mali shalihah tadilah. Seperti mana aidan maknanya? Seperti mana berlebih kurang juga hak kelompok yang salim, yang sejahtera, yang sentosa, selamat tu pada amal soleh dan pada meninggalkan maksiat. Samalah ni. Aidan biqadri jaraimi lah, dengan qadar jenayah. Jaraim tu makna jenayah, dosa hak dia buat. Faham tak? Qadar jenayah hak dia buat. Jenayah agak berat lah orang panggil dia. Tu kalau kupu berapa tu berat dah tu. Sebab tu kata setengah ulama tu pakai tak lalu dah, pakai hinjau masuk apa neraka awal kerja lagi. Jadi kalau dia mukmin juga, dia orang Islam juga, cuma buat kerja dosa besar-besar, tu berat lah juga, tapi kena lalu jugalah. Bi qadaril jaraimi, dengan qadar jenayah. Dengan qadar jenayah dosa hak dia buat. Dia tak sebut sini lagu mananya. Summa minhum, kemudian setengah daripada mereka itu mana? Mereka itu ghairus salimi tadi. Hak tak selamat, masuk belebok jatuh dalam lubang api neraka jahannam tadi tu. Man yakhludu finnari, mereka yang kekal lah ia man tu finnari dalam api neraka. Tu kekal api neraka. Mana misal dulu orang-orang hak diperkekalkan dalam api neraka kal kupari, seperti puak-puak kafir. Puak-puak kafir ni tak ada jalan lah nak boleh masuk Islam ni, nak boleh masuk syurga ni. Ni kekal api neraka. Cuma kalau dia baik dengan Nabi Muhammad, dia baik dengan Islam, dia buat baik dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika tu adalah syafaat Nabi Muhammad untuk orang kafir dan neraka diringan-ringankan azab. Itu ialah tu syafaat bukan tubik dalam neraka, diringankan azab. Seumpama Abu Talib tu. Tu Abu Lahab satu riwayat. Abu Talib satu riwayatnya. Itu dipakai teropah daripada api neraka. Abu Lahab tu pula diberi minum melalui ibu jari dia pada tiap-tiap hari Senin. Itu satu riwayat cerita lah. Itu termasuk daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi syafaat nak keluar ke orang daripada api neraka nak masuk syurga tu tak dapat tidak, mestilah orang tu mukmin. Kalau kufar, man yakhludu finnari kal kufari lah. Mereka yang kekal dalam api neraka seumpama orang kafir. Wa minhum, dan setengah mereka itu ghairus salimi tadi, orang yang tidak selamat daripada titia sirat, jatuh belebok masuk dalam neraka tu. Man ialah mereka yakhruju minha, yang keluarlah iaman daripadanya api neraka. Bila tu keluar? Ba'da muddatin, kemudian daripada beberapa tempoh masa. Berapa lama? Ala hasabi masya-Allah taala lah, di atas kira-kira, di atas sekira-kira barang yang menghendakilah oleh Allah Ta'ala. Tak payah nak ayat lah berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa saat dalam neraka tu. Kenapa? Kerana dia tu mukmin. Siapa dia orang ni? Boleh juga tubik dalam neraka setelah mana dibakar lah dalam neraka. Mana takdir kata Tuhan tak apa dosa. Dia mati tak sempat tobat. Takdirnya Tuhan tak apa dosa. Kalau Tuhan apa dosa tak apa. Masuk syurga ke? Takdirnya Tuhan nak menegakkan keadilan. Mana? Tuhan tak apa dosa seorang tu. Wala'iyadzubillah. Maka dibakar dalam api neraka beberapa tempoh masa ala hasabi masya-Allah taala lah. Kemudiannya yakhruju minan nari ba'da muddatin. Ni keluar daripada api neraka kemudian daripada beberapa tempoh masa. Siapa ni orang lagu ni? Wahum, padahal mereka itu usatul mukminina, ialah pelaku maksiat di kalangan orang mukmin. Kaki-kaki maksiat di kalangan orang mukmin.
pelaku maksiat di kalangan orang mukmin. Dengan sebab apa tu ia dapat keluar daripada api neraka tu? Bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke au ghairihi ai ghairin nabi, atau syafaat lain daripadanya, lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lain daripada Nabi? Bayan pada kata ghairi, minal akhyari, daripada orang-orang yang baik-baik. Mana? Minal auliya'i wal ulama'i. Buh bayar lagi nak tahu tak? Kata ni. Daripada wali-wali, ulama-ulama, nak huffaz. Tu. Habis itu. Wa huwa ni wawu isti'nah. Wa huwa, dan ia, dan bermula ia sirat tu, minal mumkinati, ialah setengah daripada perkara-perkara yang mungkin, allati akhbara biha, yang mengkhabarlah dengan dia, dengan sirat tu, as-sadiku, oleh yang paling benar. Wa kullu ma kana kadzalika wallahu a'lam. Di situlah. Alhamdulillah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walidzalika, ambil balik supaya boleh faham. Walidzalika, dan kerana demikian itulah, ai li ajli itlafil mazkur, kerana dijadikan luput yang tersebut. Mana amalan kita ni, yang kita buat amal setahun ke, 5 tahun ke, 10 tahun ke, boleh hancur dengan sekelip mata dari kerana lidah kita tu bercakap dengan perkara yang dilarang, ditegahkan oleh agama. Dari kerana demikian itulah kila dikatakan ai qala bin Mas'ud, telah berkata oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia kata, wallahu allazi la ilaha illahu, demi Allah tiada Tuhan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan dia, ma syai'un, tidak adalah sesuatu apapun, ma syai'un ahaqqu bitulis sijni minal lisani, atau ma syai'un ahaqqu bitulis sijni min lisani, tidak ada sesuatu pun yang terlebih berhak dengan panjang dipenjarakan lebih daripada lidah. Mana lidah lah yang patut dipenjarakan dengan penjara yang panjang. Tutup mulut kita. Ni penjara ni. Berapa lidah mulut? Tak waktu ubik gapo kata ni. Wa fima, dan sabitlah dalam satu hadis, satu khabar, riwayat, ruya yang diriwayatkan. Anna ahadal ubadi, ialah bahawasanya salah seorang daripada kaki-kaki abid, orang-orang yang kuat amat ibadat. Berapa orang? As-sab'ati, yang 7. Jadi ada orang abid 7 orang, wali 7 lah kita kata dah ni. Salah seorang daripada wali 7 orang hak abid, orang kuat beramal ni, qala, berkata ia ahad tadi, salah seorang daripada 7 orang abid tu, li Yunus alaihi salam, dia kata kepada Nabi Yunus alaihi salam, qala ahadul ubadi. Dia kata mana ke Nabi Yunus alaihi salam, ya Yunus, hei Nabi Yunus, innal ubada, bahawasanya kaki-kaki abid ni, kaki-kaki orang yang kuat amat ibadat ni, innal ubada, orang-orang yang kuat beramal ibadat ni, idza jatahadu, apabila bersungguh-sungguhlah mereka itu ubad, fil ibadati, dalam ibadat. Bila mereka ni bersungguh-sungguh buat amal ibadat, zikir, baca Quran, puasa, apa saja, berzikir, selawat, kau ikutlah. Lam yataqawwa
lam yataqawwaw. Gitu. Lam yataqawwaw. Itu. Nescaya tidak boleh kuatlah mereka itu. Lam yataqawwaw ay lam yatlubu quwwata. Nah. Tu tidak mencapai menuntutilah oleh mereka itu akan kekuatan. Nah itu. Nescaya tidak boleh kuatlah mereka itu ala ibadatihim di atas ibadat mereka itu abid tadi itu bisyai'in dengan sesuatu apapun afdala yang terlebih afdal minas sabri daripada sabar antarkil kalami sabar meninggalkan sabar daripada meninggalkan kalam berkata-kata ai fi ma la yanfa'uhum lah begitu meninggalkan berkata-kata pada barang yang tidak ada manfaat mereka itu fi faslin ai fi zamanin pada satu masa tawilin yang panjang pada satu masa yang panjang mana nak cerita gini nak yayak ke Nabi Yunus orang-orang hak kaki amat ibadat ni apabila dia bersungguh-sungguh buat amat ibadat mereka ni tidak akan boleh kuat di atas ibadat mereka melainkan mereka kena sabar meninggalkan bercakap perkara yang tidak ada manfaat pada agama mereka pada masa yang panjang. Baik tak? Jadi kalau mereka tetap bercakap benda yang tidak ada manfaat, buah, ngobrol, borok, ni bobo, tak ada pedahat. Ketika tu mereka tidak akan kuat untuk amal ibadat tu. Gitulah maksud dia. Summa kemudian ada kembalilah ay al-ubad ahadul ubad tadi. Summa ada. Habis itu maqal qaul tadi tu. Nah. Tuh. Habis itu tu fasakatal abidu anil kalami bima zukira. Maka diamlah oleh abid daripada bercakap dengan barang yang tersebut. Summa ada tu gitu. Summa ada kemudian kembalilah ai ahadul ubad tadi. Salah seorang daripada abid yang 7 tadi tu. Ila zalika kepada demikian itu. Ila zalika ai ilal takallumi. Ila zalika ai ila takallumi mukhataban li Yunus. Li Yunus alaihi salam. Gitu Topik itu. Kemudian kembali baliklah oleh salah seorang daripada 7 orang abid tadi itu kepada demikian itu kepada demikian apa? Ila takallumi kepada berkata-kata berkata-kata mukhataban hal kada khitab 7 cakap tu li Yunus alaihi salam kepada Nabi Yunus alaihi salam. Lagu mana faqala la abidu maka berkata oleh abid wala yakunanna indaka wala yakunanna indaka dan tidak adalah di sisi engkau sesuatu apapun asaru ay afdalu wa ashaddu gitu asaru ay afdalu wa ashaddu yang terlebih mulia yang terlebih yang terlebih afdal begitu boleh tak? Nah, asaru ay afdalu wa ashaddu. Wa ashaddu ikhtisas. Wa ashaddu ikhtisasan. Tidak adalah di sisi engkau hai Nabi Yunus sesuatu pun yang terlebih afdal dan terlebih bersangatan pada menjaga, pada memberi kesan gitu. Min hifzi lisanika daripada memeliharakan lidah engkau. Tak ada. Menjaga lidah inilah yang terlebih afdal. Terlebih memberi bekas pada diri kita. Wala takunanna li syai'in dan tidak adalah bagi sesuatu apapun a'ni bihi yang terlebih menjagai yang aku kehendaki. A'na tu bukan a'ni. A'na bihi. Salah, bukan a'ni dah. A'na. Mana a'na ay ahfaz. A'na mana aksar wa inayah. Boleh begitu. Bukan a'ni dah. Kalau a'ni tu menghendakilah olehku. A'na. Mana a'na ni aksar wa inayah. Aksar wa inayah. Mana yang terlebih memelihara. Wala takunanna li syai'in a'na bihi dan tidak adalah sesuatu pun yang terlebih memelihara dengan dia. Bihi bizalika syai'.
bihi dengan dia, dengan demikian itu sesuatu, min salamati sadrika, daripada sejahteralah dada engkau, ai qalbika, daripada hati engkau. Apanya? Yakni lidah ni lah, kalau kita jaga dia, maka itulah yang terlebih menjaga hati kita. Gitu maksudnya sebut sini. Fahadhihi, maka inilah ialah inilah. Fahadhihi ay hadhil jumlatu, hadhihi ay hiyal mausufatul bil azamati wal kamali. Gitu. Maka inilah jumlah al-mazkur yang disebut tu. Hadhihi apa? Ialah inilah apa? Hadhihi kedua tu hiyal mausufatu bil azamati wal kamali. Ialah yang bersifat dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Mana? Apabila kita tu menjaga lidah. Habis itu. Summa dzkuril anfasallati takallamta fiha bifudulin ma kana yadurruka law qulta astaghfirullah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.